بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی. پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ان جملوں سے اپنے اس پروگرام کا آغاز کرنے لگا ہوں کہ ہم فیصلے والی قوم بنتے جا رہے ہیں. ہم فیصلوں والی قوم بنتے جا رہے ہیں اور بہت بڑے فیصلے, بہت جلد فیصلے, زیادہ فیصلے اور فیصلے ہی فیصلے. اور ہم شاید جانتے ہیں کہ ہمارے فیصلوں کے اوپر ایک اور فیصلہ نامزد ہو جاتا ہے اور پھر سارے کے سارے فیصلے ایک طرف اور ہمارا فیصلہ دھرا کے دھرا رہ جاتا ہے. اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ تشریف فرما سابق قومی اسمبلی ممبر ہے اور عوام پاکستان پارٹی کے رہنما شیخ صلاح الدین صاحب. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. میرے دوسرے مہمان ہیں ماشاءاللہ, میرے کئی پروگرام کی زینت بنے. رمضان ٹرانسمیشن میں بھی آپ انہیں دیکھتے رہے اور سیلریز کے حوالے سے سیلریز کلاس الائنس کے ممبر ہے, فاؤنڈر ممبر ہے جناب عدیل احمد صاحب. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. شیخ صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے اپنی پارٹی کا نام عوام پاکستان رکھا, کیا دیکھ کے, کیا سوچ کے عوام پاکستان رکھا؟ کیونکہ عوام تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی پیچھے جا رہی ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ والا لفظ دے کر آپ اپنے عوام کو واپس اپنی طرف لانا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بڑا آپ کا اچھا سوال ہے اور یہ پرٹین کرتا ہے بالکل پاکستان کے عوام سے بھی. اور بہت ساری پارٹیز ہیں جو اس وقت اپنے اپنے ناموں سے سیاست کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں جس میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کنوینر شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں اور سیکرٹری جو ہیں مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, اور ہمارے دیگر جتنے بھی اراکین ہیں جو فاؤنڈنگ ممبر میں بھی ہیں, کچھ ہمارے آرگنائزنگ کمیٹی کے اراکین ہیں, بہت سلجھے ہوئے لوگ ہیں. اور اس وقت کی جو سیاست ہے بیسیکلی دیکھیں پاکستان کی عوام بہت پریشان ہے ہر لحاظ سے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو پاکستان کی سیاست کے اندر ایک ایسا طرز عمل آ گیا کہ جہاں پر برداشت نہ ہونے کے برابر ہے, کوئی برداشت نہیں کر رہا کسی چیز کو, بدتمیزی کا عنصر بہت زیادہ آ گیا ہے. تو یہ ہماری اپنی جو ہے ایک ہماری کمیٹی ہے یا ہمارے جو لوگ ہیں جو کچھ اچھے لوگ ہیں, ان لوگوں نے آ کے ارادہ کیا ہے کہ بھئی ہم کچھ ایسی چیزیں لے کے آئیں جہاں پہ صاف ستھری سیاست ہو اور کم از کم ایک تہذیب والے لوگ آ جائیں. شیخ صاحب, میں آپ کو تھوڑا سا ادھر روک رہا ہوں ذرا سا. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جیسے سیاسی پارٹی جو وجود میں آتی ہے ابتدا کے اندر تو کچھ اچھے چہرے لے کے آتی ہے, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر وہی چہرے جو ہے دوبارہ اس پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں, کیونکہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے, پھر ووٹنگ بھی ہے, پھر اس کے ساتھ ساری چیزیں بھی شامل ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیں ایسا ہوتا رہا ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اب ہمارے پاس ایسا نہ ہو. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دیکھیں لوگوں کے پاس جو پرسپشن ہے وہ اسی قسم کا ہے نا, کہ کچھ پارٹیز آ جاتی ہیں میدان کے اندر اور اس کے بعد کچھ الیکٹڈ لوگوں کو لے کے آ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ میدان میں کود جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہی چیزیں ہوتی ہیں جو ماضی کے اندر پارٹیز کرتی رہی ہیں. دیکھیں ہم نے بہت ساری چیزوں پہ ریفارمز کی بات کی ہے اور انشاءاللہ آپ وقت آنے پہ دیکھیں, کیونکہ ہم ریسنٹلی ہم نے لانچ کی ہے پارٹی ایک مہینہ قبل, یعنی کہ 6 جولائی کو. اور پھر ابھی ہمارا ویژنری پیپر جو لانچ ہوا تھا وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ 13 اگست کو ہوا ہے. اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہمیں اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے, جس چیز کی ضرورت ہے اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا. پھر اس کے بعد ہم نے اس کو سیلوشنز دیے. دیکھیں ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہیں, ہمارے پاس اکنامسٹ بھی ہیں, ہمارے پاس ہیلتھ کے لوگ بھی ہیں, ہمارے پاس ایڈمنسٹریشن کے بھی لوگ بھی ہیں, ہمارے پاس ایسے سیاستدان ہیں جو کہ ماضی میں پرائم منسٹر بھی رہے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے. ان کی بھی اگر ایک ویژنری دیکھا جائے تو اس ویژن کے اندر بہت کلیئر بہت ساری چیزیں ہیں ان کے پاس بھی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک نئے جو ابھی اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کچھ پارٹیز ہیں جو ایک طرف ہوئی ہوئی ہیں, یعنی کہ جس کو ہم PDM2 بھی کہتے ہیں, جو موجودہ حکومت ہے. دیکھیں یہ وہ پارٹیز ہیں جو کہ ایک لحاظ سے سمجھیں کہ عوام کی طرف سے ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, جو آپ نے سنا بھی ہوگا, فارم 47 کی باتیں بھی چل رہی ہیں. اس کے بعد ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ صرف اور صرف اپنے اس نریشن پہ, اس بیانے کے اوپر ہے, جو کہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ زیادہ اس نے بات کی ہے اور جو ہے ملک کے اندر ایک ایسی چیزیں ایسی افراتفری اور انتشار کی کیفیت پیدا کی ہے. تو ایسے میں ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ اچھے لوگ جن کا اپنا کردار ہو, جن کے اپنے کوئی خدا نخواستہ کسی قسم کی ایلیگیشنس نہ ہو,
पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के बैगेजेस होते हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे लोग आएँ, और अभी हम और लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कांटेक्ट भी किया है। हम ये वाला प्लेटफॉर्म जो बना रहे हैं अवाम पाकिस्तान का ख़ास तौर पे, ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह बनाएंगे कि ये एज ए इंस्टीट्यूट, जो एक सियासत की इंस्टीट्यूट भी साबित होगा इन फ्यूचर। और हमें उम्मीद है कि अब जो लोग आ रहे हैं हमारे पास वो बहुत साफ़ सुथरे और एक तो अच्छे खासे जो है बहुत सारे मैं बिल्कुल पढ़े लिखे लोग हैं। आपको कहीं भी रोक नहीं रहा था इस वजह से कि आपकी बात आ जाए, लेकिन मेरा वो सवाल अभी तक वहीं खड़ा, फिर अदील साहब की तरफ मैं बढ़ता हूँ कि क्या आप लोग ऐसे लोगों को नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसे लोगों को हम बिल्कुल नहीं लेना चाहते। जो आपको अगर हमें लगेगा कि उनके मामलात माजी में ख़राब रहे, नंबर एक। नंबर दो, किसी न किसी जगह के ऊपर उनके पास बैगेजेस होते हैं। नंबर तीन, वो लोग जो कि सिर्फ कमाने के लिए आ रहे होते हैं। देखिए, हम सियासत के अंदर एक नया पहलू जो लेके आ रहे हैं, अगर किसी को खुदा न खास्ता आज ये अगर उम्मीद है कि हम जाके इनके पास जाके अपना जो है साइज़ बड़ा कर लेंगे, या फिर कल तक जो है कहीं और मौजूद थे और आके जो है सियासत के अंदर उन्होंने आके अपना एक साइज़ बड़ा कर लिया, हमें वो लोग नहीं चाहिए। तो हम बहुत माइनरली चेक कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे मुस्तक़बिल करीब के अंदर, अभी तक जो लोग हमारे पास आए हैं, अगर उनकी पूरी आप लिस्ट देखेंगे तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं हमारे पास। ऐसे भी लोग हैं जो कि जिनकी एक्सपर्टीज चाहे वो हेल्थ के अंदर है, एजुकेशन के अंदर है। फिर अभी अगर आपने देखा होगा हमारा जब विजय पेपर लॉन्च हुआ था, उसके अंदर हमारे तमाम मेंबरान ने अपनी अपनी जो कोशिशें थी, काविशें थी, और जितना उन्होंने अपने पॉइंट्स को वहाँ पे रखा है हर सब्जेक्ट पर, हर शोबे के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी इब्तिदा है। और अभी हम जाहिर सी, जैसे मैंने कहा कि नौवारिद हैं, अभी हमने स्टार्टअप लिया है, तो यकीनन हमें टाइम लगेगा आगे आने में। तो इस वक्त थोड़ा मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक दो सवाल मेरे जहन में आए, फिर उसको लेके सैलरी क्लास अलायंस, ये इसका क्या मतलब है अदील साहब, ये क्या चीज़ है? सलीम भाई शुक्रिया, आपने दोबारा मौका दिया। हम रमज़ान में इस मौजू पे थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं, और शेख साहब तो एक प्योर सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरी गुफ्तगू बिल्कुल गैर सियासी होगी। जाहिर सी बात है कि मैं जिस क्लास को रिप्रेजेंट करता हूँ वो लोग हैं जिनका कोई ना वो लाइमलाइट में है, ना उनका कोई वाली वारिस है, ना वो कोई एहतजाज कर सकते हैं, उनको गिना ही नहीं जाता। लेकिन यही लोग कौमी ख़जाने में 375 अरब रुपए अपनी सैलरी से कटवा चुके हैं, और इस दफ़ा 75 अरब का मज़ीद बोझ डाल के 450 अरब। मैं किसी को भी निशानदेही किए बगैर बताऊं कि दूसरी कम्युनिटीज़, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे रिटेलर्स हो, चाहे दूसरे हों, वो 30 से 50 अरब तक की उनकी कंट्रीब्यूशन होती है। तो ये कौन लोग हैं जो 400 अरब रुपए कौमी ख़जाने में दे रहे हैं और उनको जानता कोई नहीं है, ना उनका कोई नुमाइंदा किसी असम्बली में है? तो ये हैं कौन? ये हैं वो लोग, वो आम लोग जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में तो ज़रूर होंगे, लेकिन पीछे से वो सिर्फ एक नौकरीदार और तनख्वाहदार तबका है। अब मसला क्या है उनका? आप कहेंगे भाई तनख्वाहदार तबका है तो उसका मसला क्या है? मसला ये है कि उनके ऊपर जो जालिमाना के बजाय मैं कहूँ अनफेयर टैक्सेशन जो है ना, देखें अनफेयर का मतलब आवाज़ क्यों नहीं उठाते आप? नहीं, आवाज़ उठाइए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, हमने सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो एक्शन लेने के लिए लिखा भी है, हम हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं, हम लोगों ने वकील भी किया हुआ है इस मौजू के लिए। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हुए जो शायद आपकी नज़रों से नहीं गुजरे। इस्लामाबाद देखिए, पहले तो सबसे पहले तो आप ये देखें, जैसे इन्होंने कहा कि नौवारिद मामला है, लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के हमारे ऊपर टैक्सेस तो पता नहीं कब से लग रहे हैं, लेकिन हमने कभी नाम सुना सैलिड क्लॉथ अलायंस का? कभी नहीं सुना। पिछले साल जुलाई 2023 में मुझ जैसे और दूसरे हम ख्याल जो कि एक बेहतर सीट पर भी मौजूद हैं अपने अपने इदारों में, हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना मिलके ऐसी आवाज़ उठाई जाए जो कम अज़ कम पब्लिक की आवाज़ बने, जो हुकूमत तक पहुँचे। हुकूमत में इस दफ़ा आपको पता है कि वफाकी वज़ीर हमारे तबके के ही थे आज से 1 साल पहले तक, 6 महीने पहले तक, और जब वो वहाँ गए तो हमें लगा कि जो पिछली दफ़ा हो चुका है वो शायद ना हो जाएंगे। लेकिन देखें, IMF के कंधे पे बंदूक रख के चलाना जो है ना, वो IMF कभी भी उनको ये नहीं कहेगा कि तुम अपने मुल्क में जाके तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स लगा दो, और टैक्स के ऊपर टैक्स भी लगा दो। अगर आप इंटीग्रिटी में जाएंगे तो मैं वो भी बयान करूंगा। एक तो वो है जो हम टैक्स देंगे, उस टैक्स के ऊपर 10% सरचार्ज भी, यानी टैक्स ऑन टैक्स जो है वो भी मुतारिफ करा दिया गया एक दिन पहले रातों रात जब असम्बली से पास हो रहा था। तो
تو اس پہ بات کرنے کے لیے بہت کی جا سکتی ہے. آپ اگر کہیں آپ کو اجازت ہے. اچھا دیکھیں, سمجھانے والی بات صرف یہ ہے کہ 50,000 روپے کے اوپر ٹیکس ہے, 50,000 روپے آمدنی پر. تو آمدنی صرف تنخواہ دار کی تو نہیں ہوتی, آمدنی تو زمیندار کی بھی ہوتی ہے, آمدنی تو دکان والے کی بھی ہوتی ہے, آمدنی تو پان والے کی بھی ہوتی ہے. لیکن اس سے وصول کرنے کا کوئی طریقہ نہ ان کے پاس ہے, نہ ول ہے, نہ نظام ہے. تو کس کی گردن دبائیں؟ اچھا کس کو بولا؟ خود سے نہیں بولا کہ آپ ٹیکس جمع کرائیں ریٹرن کے ساتھ, وہ ہم بھی کرا دیتے. کمپنی کو بولا کہ تمہارے یہاں جو ملازمت کرتا ہے اس کے پاس سے پیسے کاٹ کے ہمیں دے دو. اب کمپنی کہیں سے بھی اس بات کی کوئی جواز نہیں رکھتی کہ وہ ہمارے پاس سے پیسے کاٹ کے ان کو دے. ان کو اس ایفرٹ کرنے میں نہ کچھ مل رہا ہے نہ کچھ ہے, ان کو صرف ایک بیچ میں ضامن بنایا ہوا ہے. اب اگر کوئی احتجاج کیا جائے تو کمپنی کی نوکری سے ہم فارغ ہو جائیں گے. کہ اگر میں کہہ دوں کہ جیسے تاجروں نے کل مل کے ہڑتال کی جن کا کنٹریبیوشن 30 سے 50 ارب ہے, اور 400 ارب والا جس کی کوئی نہ بات ہے, نہ وہ سڑک بند کر سکتا ہے, نہ اس کی کوئی سنگن ہے, نہ اس کو کوئی جانتا ہے, نہ اس کو کوئی کچھ سمجھتا ہے, وہ اگر اپنے آفس ایک دن بھی چھٹی کر لے اس اتحاد کے نام پہ کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہم کل سے ایک دن کام پہ نہیں آئیں گے یا 1 گھنٹہ علامتی ہڑتال کریں گے, تو کمپنیاں ہی ہمیں وہ تو کمپنی تاجر اگر ایک بات کر رہا ہے تو وہ تو ایک جیسے 1 لاکھ روپے کی چیز ہے تو اس کے اوپر وہ پروفٹ کی بات کر رہا ہے نا. آپ کو تو سیلری مل رہی ہے اور سیلری کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ اتنی فیصد آپ اس کو ٹیکس دینا ہے, تو اس کے اندر کیا آپ کو وہ مسئلہ ہے؟ تو سیلری کے اوپر ٹیکس ہے 35%, اس کے اوپر سرچارج ہے 10%, یہ ہو گیا 38.5%. اور جتنے ٹیکس کریڈٹ تھے, ٹیکس ریلیف تھے, لائف انشورنس پالیسی لینے پہ, میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ کرنے پہ, وہ سب ہٹا دیے. اس کے بعد گراس سیلری کے اوپر ٹیکس لگتا ہے. آپ یہ سمجھیں ایک دکاندار ہے یا ایک کمپنی ہے, اس کی 1 لاکھ روپے آمدنی ہوئی, اس نے اپنے تمام خرچے نکالے, یہ نکالا وہ نکالا, اس کے بعد اس نے بولا بھائی میرے پاس 10,000 روپے بچتے ہیں, یہ میرا پروفٹ ہے, اس کے اوپر اب ٹیکس. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم گفتگو کر لیتے ہیں. بات ختم کر لیں. کاشف صاحب بھی میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ, آپ کے اس سوال کا جواب بھی لے لیں. چودھری کاشف صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر ہے اس وقت. مرکزی تنظیم تاجران پاکستان صدر کے کاشف چودھری صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا کل آپ نے جو اسٹرائک کی ہے اس تاجر برادری کے حوالے سے پورے پاکستان کے اندر, تو وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر تو کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ہم تو پھر دیکھیں گے اور اس کو سوچیں گے. کیا آپ نے ابھی تک کیا حکمت عملی اپنائی ہے؟ دیکھیں حکومتوں کے یہی غیر سنجیدہ رویے اور یہ دھمکیاں اور یہ لوگوں کو ڈرانا یہ ملک کے حالات کو خراب کرتا ہے. حکومتوں کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے. حکومتوں کو چاہیے کہ وہ جائز مطالبات کو سنیں, ان کو سمجھیں اور ملک کی معیشت کو چلانے کے اقدامات کریں. ہم نے یہ ہڑتال کوئی حکومت کو گرانے کے لیے تو نہیں کی, ہم نے یہ ہڑتال تجارت کو بچانے اور معیشت کو چلانے کے لیے کی ہے. اور اس ملک کی تجارت چلے گی تو اس کے نتیجے میں ملک میں روزگار پیدا ہوگا. تجارت چلے گی تو اس کے نتیجے کے اندر ملک کے اندر امن آئے گا. تجارت چلے گی تو مہنگائی کم ہوگی, تجارت چلے گی تو ٹیکس اکٹھا ہوگا. ہم ٹیکس دیں گے تو اس کے نتیجے میں اس ریاست کا نظام چلے گا. ایک چوکیدار سے لے کر صدر پاکستان تک کو تنخواہیں ملیں گی, وہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہیں لیتے ہیں. لیکن اگر حکومت 1 کروڑ تاجروں کے دکانیں اور کاروبار بند کرنے کے باوجود مذاق کرے گی تو پھر یہ تاجروں کو اشتعال دلانے والی بات ہے اور جلتی پر تیل ڈالنے والی بات ہے. ہم ذمہ دار لوگ ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ حالات خرابی کی طرف. 50 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے کیا کہتے اس اسٹرائک سے, تو اس طرح تو مسلسل اسٹرائک ہوگی تو بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا. کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جس کے اوپر بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکے؟ دیکھیے ہم نے مطالبہ کیا کیا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ بجلی کی قیمت کم کی جائے. ہم بجلی کی پیداواری لاگت کے مطابق بل دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن بجلی کے بلوں پر آئے 13 قسم کے ٹیکسز نہیں دے سکتے. آئی پی پیز کو پالنے اور نوازنے کے لیے کیپیسٹی پیمنٹ اور بند بجلی کے کارخانوں کو ادائیگیاں یہ قوم اب نہیں برداشت کر سکتی. کیوں قوم اس کا بوجھ اٹھائے؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ شریف خاندان اپنی آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ ختم کر دے تو 25 روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم ہو سکتی ہے. کیوں کم نہیں کرتے؟ اور پھر ہمارا کیا مطالبہ ہے؟ ہمارا مطالبہ تو یہ ہے نا کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں کو کم کیا جائے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ٹیکسز کا غیر منصفانہ نظام ختم کیا جائے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اتنی مہنگائی کے اندر جب لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں,
वहां पर हुकूमत आटे पर, दालों पर, चावल पर, اشیاء खुर्दोनोश पर, दवाई पर टैक्स लगा देती है, तो कैसे ये कौम अपनी जिंदगी का नाता बरकरार रखेगी? लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि आप लोग टैक्स ही नहीं भरते हैं, 22 लाख के अलावा कौन लोग टैक्स भरते हैं? देखिए, टैक्स ये जो 9,300 अरब रुपए इकट्ठा होता है, ये इस मुल्क का ताजर, इस मुल्क का सनतकार, इस मुल्क की आवाम ही तो देती है। और टैक्स क्यों दिया जाता है? टैक्स इसलिए दिया जाता है कि उस टैक्स के पैसे से बच्चों को मुफ्त और मियारी तालीम मिलेगी, अस्पतालों में बाइज्जत इलाज की सहूलत मिलेगी, पीने का साफ पानी मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, उसके नतीजे में सफाई मिलेगी, तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। लेकिन यहाँ तो आलम ये है कि ना तालीम मिलती है, ना सेहत की सहूलत मिलती है, अस्पताल में डिस्प्रिन की गोली नहीं मिलती। और हुक्मरानों का आलम ये है कि उनके सर में दर्द हो तो वो टिकट लेकर हुकूमत के खर्चे पर लंदन और अमेरिका इलाज करवाने चले जाते हैं। ऐसे हालात के अंदर कि जब वो टैक्स का पैसा हुक्मरानों की अयाशियों पर, अल्लो तलल्लो पर, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस और इस प्रोटोकॉल और मराहत पर खर्च हो, तो लोग क्यों टैक्स दे? उसके बावजूद टैक्स दे रहे हैं। मैं आपको काशिफ साहब मेरा सवाल यहाँ इधर ये है कि सैलरी अलायंस के हमारे पास सदर भी बैठे हैं, वो तो कहते हैं कि हम 375 अरब रुपए टैक्स देते हैं, और ये ताजिर बरादरी तो 35-40 अरब करीब टैक्स देती है, तो उसका मतलब ये तो बहुत कम टैक्स है। देखिए, ये जो तनख्वाहदार तबके की बात है, तनख्वाहदार तबके के स्लैब्स को बहुत सारा बढ़ा दिया गया। हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, लेकिन साथ में ये बात भी बताना चाहता हूँ कि इसमें सरकारी तनख्वाहदार बहुत कम है। ये तनख्वाहदार तबका मेरी फैक्ट्री का मालक अपनी कंपनी का डायरेक्टर होता है, मेरी SCCP के रजिस्टर्ड कारोबारी इदारे, उसके शेयर होल्डर, अपनी कंपनी के पार्टनर्स वो तनख्वाहें लेते हैं, उन तनख्वाहों पर टैक्स कटता है। और थोड़ा टैक्स नहीं, आप देखिए, इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया, कारपोरेट टैक्स लगा दिया गया, सुपर टैक्स लगा दिया गया। ये जुल्म है। हम इस जुल्म के खिलाफ भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये जुल्म भी ताजर और सनतकार और उसके तनख्वाहदार पे हो रहा है। इसमें सरकार के तनख्वाहदार तो बहुत थोड़े हैं, और जो सरकार के तनख्वाहदार हैं, मैं ये बात भी गुजारिश करना चाहता हूं कि उनको तो इनकम टैक्स में छूटें दी गई हैं। सदर पाकिस्तान हो, गवर्नर्स हो, आपकी आला अदलिया के जजेस हो, उन सबको तो इनकम टैक्स की छूट हासिल है, और बहुत सारों को इस्तिस्ना हासिल है। हालांकि उनको तो गाड़ियां भी सरकारी, घर भी सरकारी, टेलीफोन भी, सिक्योरिटी गार्ड भी, ड्राइवर भी, सब कुछ मिलता है। लेकिन वो बोझ जो है वो एक आम आदमी और एक आम ताजर और एक आम तनख्वाहदार बर्दाश्त करता है। अब थक चुके हैं। और ये जो ताजर दोस्त स्कीम है, ये ताजर दुश्मन स्कीम है, ये तिजारत कुछ स्कीम है। काशिफ साहब, आप मेरे साथ, काशिफ आप प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ ही रहेंगे, मेरे दो और भी मेहमान हैं, मैं उनको भी सवाल करके आप भी मेरे साथ रहिएगा और भी मजीद आपसे सवालात करने। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ सलाउद्दीन साहब कि जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी माशाल्लाह जिस तरीके से अवाम पाकिस्तान पार्टी है, शायद खाकान अब्बासी साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब की, तो इब्तिदा के अंदर तो आप देखते हैं कि वो सारे के सारे वही बात करते हैं, वही चीज़ें आती है कि भाई हम ये कर रहे हैं, सारी पॉलिसियाँ देते हैं, सब कुछ देते हैं, फिर जब एकदम हुकूमत में आ जाते हैं तो वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं आदमी। देखें, दो चीज़ें इसके अंदर। एक तो ये कि यकीनन ये जो आपने बात की कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब की या मुफ्ती साहब की, यकीनन ये पार्टियों में रहे हैं ज़रूर, और जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं वो तकरीबन 8 से 9 महीने जो उन्होंने अपना एज ए प्राइम मिनिस्टर गुजारा। इन्होंने जो है दो दफ़ा जो है वो छोटे छोटे अरसे के लिए इन्होंने वज़ीर ख़जाना भी रहे। देखें, एक तो ये है कि वो एक होता है पार्ट ऑफ द पार्टी, अभी ये पार्टी खुद लेके आ रहे हैं, यानी खुद सारी जिम्मेदारी इनके ज़िम्मे आयद होगी। और मैंने जैसे पहले भी वज़ीर आज़म भी थे, अगर ये चाहते तो बहुत कुछ हो सकता नहीं, उसमें ये था कि जहाँ पर वो 8 महीने रहे तो जितना वो कर सकते थे उसमें उन्होंने काम किया है उसके ऊपर। लेकिन असल जो चीज़ मसला है वो ये है कि आप जब भी किसी जगह पे होते हैं, किसी मकाम पे बैठे होते हैं, तो आपको वो पूरा टेन्योर होता है। उस पूरे टेन्योर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर काम करने का मौका मिलता है, काम कि जहाँ पर आप जो है कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन इनकी पार्टी से जो एक नाराज़गी थी वो भी, अब जाएंगे तो बहुत लंबी डिटेल हो जाएगी, वो सिंपली यही बात थी कि बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज़ थी जो उनको पसंद नहीं थी। अच्छा, अब ये कि ज़ाहिर है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम एक नए अंदाज में और नई चीज़ें जो लेके आ रहे हैं, बेसिकली देखें 77 सालों के अंदर हमने नहीं भी देखा कि आम आदमी की जो उसकी
जो होती है सहूलतें होती हैं, ये आम आदमी जो है जिस पोजीशन पे होता है उस पोजीशन में हम आवाम को कहाँ उनकी तकदीरें बदल सकी हैं। सारी तकदीरें तो सिर्फ सियासतदानों ने अपनी बना के निकल चुके हैं बाहर। तो हम चाहते हैं कि अब ये वाला सिलसिला ख़त्म हो, इसलिए हमने ये पार्टी को, जो अब नई पार्टी जो हमने अभी बनाई है, या हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम को वो तमाम तर सहूलतें, वो तमाम तर चीज़ें मिले जिस तरह से अभी जो है जब साहब ने कहा है कि भाई ये जो एक गैर मुनसिफाना है ना, ये टैक्सेस जो लगाए गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें हम ये चीज़ें हमारा पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जो कैफियत है, जो इंतशारी कैफियत, मैंने आपको पहले भी कहा था, बेसिकली इसी वजह से कि आप किसी के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। इस वक्त मामलात ये हैं कि जो अगर यही बैठे हुए हैं, तो जब हम लोग पार्लियामेंट में पहले भी रह चुके हैं, हमें ये पता था कि सिर्फ लियाकताबाद का जो टैक्स है वो इतना आता है दुकानदारों से कि वो लाहौर के पूरे टैक्स के बराबर होता है, उससे ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि वैसे जो दुकानदार टैक्स दे रहे हैं वो अपनी जगह पे, देखिए टैक्सेस लगते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसको सहूलतें मिलती हैं, इंसेंटिव्स होते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो टैक्स लिया जाता है उसके बाद उसको इंसेंटिव देते हैं। आप तो इंसेंटिव तो दरकिनार, आप वो बेसिक सहूलतें नहीं दे रहे हैं जो कि घर की ज़रूरत है। आपको ये रियासत का फर्ज है कि जो आप टैक्सेस दे रहे हैं वो आवाम पे लगेगा। ये अशराफिया अपने ऊपर लगा रही है। आप लोग आ जाएंगे तो आप ये सारी चीजें सहूलत, ये हमने इसका पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ है। इस मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास, मैंने कहा ना, इकोनॉमिस्ट भी हैं, ठीक है, हमारे पास इंटेलेक्चुअल भी हैं। हम ऐसा निजाम चाह रहे हैं जो कि ये जितनी भी पार्टीज हैं, अब ये देखें आवाम की तरफ से रिजेक्ट हो गई हैं। 2024 में आपने देखा कि सब जीरो हो चुके हैं। तो अब अगर हम उस वैक्यूम को फिल करते हैं और प्रॉपर तरीके से हम अपने बयानी के ऊपर, अपनी चीज़ों पे हम चाह रहे हैं कि वो चीज़ें हम बताएं, लोगों को बताएं कि हम क्या चाह रहे हैं। और आवाम की इस वक्त जो मुश्किलात हैं, उस मुश्किलात से हमें निकालना है। क्योंकि इस वक्त चाहे अभी देखें इलेक्ट्रिसिटी के मसला आ रहा है, अभी थोड़े दिनों बाद आपको गैस के मसले के ऊपर भी यही चीज़ें होंगी कि इजाफी टैक्स लेते रहेंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि इजाफी टैक्स ना हो, नाजायज़ चीज़ें ना हो। आवाम के साथ आवाम को एक तो बेहतर सहूलतें मिलनी चाहिए और उसके जो उसके अखराजात हैं वो देखे जाए। इसी तरह दुकानदारों का भी है, छोटे दुकानदार अलग हैं, बड़े दुकानदार अलग हैं। आपने उसके डिस्क्रिमिनेशन उसको भी तो देखना होगा ना। अब एक ही चीज़ पूरी नहीं थोपें किसी के ऊपर भी, ये भी गलत है। तो हम भी अगर ये वाली चीज़ें जो उन्होंने बताई, मैं इसको नोट कर रहा हूँ, हम अगर इनके लिए ब्रिज बन सके तो इंशाल्लाह हम ब्रिज बन के भी इनके लिए काम करेंगे। जी काजी साहब ये कह रहे हैं कि हम ब्रिज बन के भी काम करेंगे। इससे पहले कि आपकी तरफ में आऊँ, मैं ज़रा अदील अहमद साहब, ये सैलरी क्लास अलायंस के मेंबर, फाउंडर मेंबर है। हुकूमत मौजूदा टैक्स के हवाले से मैं कहूँगा कि आप कितने मुतमईन इस पॉलिसी से? जो देखिए, मैंने बात यही करना शुरू की थी, लोगों को सबसे पहले मरहले में तो हमें समझाना है कि हमारा मसला क्या है। जैसे आपने अभी बात की और बिल्कुल एक आम आदमी की तरह बात की, यार सब टैक्स दे रहे हैं तुम भी दे दो। तो मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा था कि कंपनीज, पहली बात तो ये कि उनका मैक्सिमम टैक्स 29% है, ठीक है। वो अपने तमाम एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, जैसे मैंने कहा कि वैसे तो करोड़ों में होता है, 1 लाख तो उसकी इनकम है और उसमें से 90,000 उसने एक्सपेंस निकाल दिए, 10,000 रुपये टैक्स देगा। यहाँ तो 1 लाख पर टैक्स हो रहा है। तो ये कौन सा तरीका हुआ? मतलब ये कैसे मुमकिन है कि ग्रॉस के ऊपर टैक्स ले लें और उसके बाद वो अपनी जब इनकम टैक्स रिटर्न बनाए तो पता चला कि वो तो लॉस में है, और लॉस में है तो यानी अपने तमाम अखराजात पूरा करने के बाद वो जीरो पर आ गया, तो वो तो टैक्स दे चुका है ऊपर। और वो टैक्स एडजस्टेड टैक्स नहीं है ना, वो एडवांस टैक्स है, यानी कि आपने दे दिया और वो गया। तो देखिए, नाइंसाफ़ी की बात है। मैं आपकी बात से बिल्कुल भी ये मतलब नहीं ले रहा और ना लेना चाहता हूँ, हमारा पूरा अलायंस, कि हम टैक्स देना नहीं चाहते। हम टैक्स देना चाहते हैं, देखिए, लेकिन पढ़ा लिखा तबका अगर किसी वजह से कह रहे हैं, देखिए हमारे लोग CEO पोजीशन में बैठे हैं, CFO पोजीशन में बैठे हैं, कुछ तो वजह होगी कि वो अपना नाम खराब करके एक सड़कों पे निकल रहे हैं या बात कर रहे हैं, कितने मजबूर होंगे। मकसद सारा सिर्फ यही है कि टैक्सेस जो है, एक तो उन्होंने टैक्स के ऊपर टैक्स सुपर टैक्स लगाया, इसको दुनिया में कहीं जवाब नहीं है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील भेजी, लेकिन जाहिर सी बात है ना उसकी कोई सुनवाई होनी थी ना है। लेकिन हम अब इस दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके उस पर बाकायदा पिटिशन दायर करेंगे और हमारे साथ काफ़ी कंपनीज और लोग हैं, तो इंशाल्लाह इस पर बात होगी। लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। ठीक है, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा। देखें, इसमें एक चीज़ और है, जो टैक्सेस लगाने से पहले सबसे पहले तो FBR की करप्शन देखें कि जो सबसे ज़्यादा करप्शन का मामलात है उसको रोकना चाहिए, कि जहाँ पर ऑलरेडी टैक्सेस के अंदर जा रही चीज़ें, क्योंकि वो एक तबका जो है, जैसे एक अशराफिया है, एक ये जो करप्शन वाला तबका है, इनको भी देखना होगा हमें। ये चीज़ें हम चाह रहे हैं, हमारा जो रिफॉर्म्स है इसी बातों के ऊपर। अच्छा सर, आपसे किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की है हुकूमती हवाले से, किसी इदारों ने
एफ बी आर ने कि भाई इस मामले के ऊपर हम कुछ ना कुछ आपको रिलीफ देंगे? देखिए, एफबीआर के साथ हमारे कोई 30 दिन मुज़ाकरात चलते रहे। बुनियादी तौर पे एफबीआर एक इम्प्लीमेंटेशन का इदारा है, वो कोई पॉलिसी बनाने वाला और फैसला करने वाला इदारा नहीं। फैसले हुकूमत करती है जी जी। और हुकूमत फैसले करने के बाद अमल दरामद के लिए उनको देती है। गुज़िश्ता चेयरमैन एफबीआर अमजद ज़ुबैर टिवाना साहब, जिन्होंने फिर सीट छोड़ दी, हमारे तवील मुज़ाकरात हुए और उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने तस्लीम किया हमारे मौक़िफ़ को कि ये दुरुस्त है। लेकिन उसके बाद जब एफबीआर की तरफ से बेबसी का इजहार किया गया कि हम इस स्कीम को नहीं बदल सकते, दुरुस्त समझने के बावजूद नहीं बदल सकते अपनी मजबूरियों के बायस, तो उसके बाद हमें हड़ताल पर जाना पड़ा। अच्छा सर, जरा सा मैं ये रोक रहा हूँ मैं आपको, जो आप कह रहे हैं कि तस्लीम किया, क्या इन राइटिंग कोई चीज दी थी आपको तस्लीम करने के हवाले से, या सिर्फ लफ्जों के अंदर तस्लीम किया? देखिए, इन राइटिंग तो नहीं, जब जूम लिंक मीटिंग्स होती हैं, पाकिस्तान के ताजर नुमाइंदे बैठे होते हैं, ठीक है, समझ गया मैं, एडमिट की जाती है। जी समझ गया जी, आगे बोलिए। का नहीं कहते हैं। देखिए, दूसरा मामला ये है कि हम चाहते क्या हैं। ताजर दोस्त स्कीम को हम क्यों ताजर दुश्मन कहते हैं जी? ताजर दोस्त स्कीम के नाम पर इन्होंने कहा कि हम टैक्स नेट को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन टैक्स नेट के अंदर तो ये नहीं इजाफा कर सके। क्यों? कि एक अदम एतमाद की फिजा है। दूसरी अहम बात यह कि इन्होंने क्या किया कि पहले से मौजूद टैक्स गुजार जो रिटर्नें फाइल करते हैं, उनको उठाकर भी ताजर दोस्त स्कीम के अंदर डाल दिया। उनका क्या कसूर कि उनको इस स्कीम में डाल दिया जाए। फिर दूसरी बात यह कि टैक्स कैसे लगाया गया। इन्होंने कहा कि इनकम टैक्स के नाम पे आप एडवांस टैक्स देंगे, वो हर महीने देंगे, और वो जहां कारोबार कर रहे हैं उसकी जायदाद की कीमत को इंडिकेटर बनाकर इन्होंने मसलन एक बाजार है जो एक लंबा कोई 1 किलोमीटर का बाजार या एक पूरा इलाका, उसके ऊपर 60,000 रुपया फी दुकान फी महीना लगा दिया। अच्छा, अब उसके अंदर एक छोटा कारोबार है, एक बड़ा कारोबार है, एक ज्यादा कमा रहा है, एक कम कमा रहा है, बगैर इसकी तखसीस किए 60,000 रुपये महीना उसके ऊपर लगा दिया और उसको कहा हर महीने की 15 तारीख को दोगे, नहीं दोगे तो इतना जुर्माना होगा, दुकान सील होगी, गिरफ्तारी होगी। इस तरीके का कानून बनाया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? इनकम टैक्स तो आमदन पे लिया जाता है, आमदन अखराजात को निकालने के बाद साल के बाद उसकी जमा तफरीक होती है और उसका गोशवारा फाइल होता है। हम इनको कहते हैं कि आप टैक्स लेना चाहते हैं, आप आसान और सादा निज़ाम की तरफ आएं। उसके अंदर हमने इनको सेल्फ असेसमेंट स्कीम तजवीज़ की कि अब्दुल्ला यूसुफ चेयरमैन एफबीआर के दौर में वो स्कीम हमारी मुशावरत से लाई गई, हदफ से ज्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ, उस पर नहीं आते तो हमने इनको टर्नओवर टैक्स की स्कीम दी कि टर्नओवर के हिसाब से तय कर लीजिए। हमने इनको एक तीसरी तजवीज़ दी कि मुख्तलिफ कारोबारों की शरह मुनाफा का औसतन तयन करते हुए उसके हिसाब से एक टैक्स का मैकेनिज्म बना लीजिए। फिर हमने इनको फिक्स टैक्स की एक तजवीज़ दी कि मुख्तलिफ कारोबारों के हिसाब से उनके हुजम के एतबार से एक फिक्स टैक्स का निज़ाम ले आया जाए। लेकिन ये किसी आसान निज़ाम की तरफ नहीं आना चाहते, ये एक ऐसे निज़ाम की तरफ जाना चाहते हैं कि जिसके नतीजे के अंदर करप्शन में का रास्ता, रिश्वत का रास्ता, ताजरों को तंग करने का रास्ता खुले। पहले ही मुल्क के अंदर लोग टैक्स कल्चर से डरते हैं, इसलिए कि हुक्मरान टैक्स नहीं देते, टैक्स का पैसा सही जगह खर्च नहीं होता, और फिर अगर कोई रिटर्न फाइल कर दे तो उसको जिस तरह से महकमा तंग करता है, वो कानों को हाथ लगाता है, तौबा करता है कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने रिटर्न फाइल कर दी। तो ऐसे हालात में तो एक ऐसा निज़ाम लाना चाहिए ना कि जिसके अंदर महकमे की मुदाखलत कम से कम हो, आसान निज़ाम हो। आप क्या चाहते हैं, किस तरह का होना चाहिए? जी, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से होना चाहिए? बिल्कुल इजी। देखिए, मैंने तो बताया ना कि सेल्फ असेसमेंट स्कीम इसको कहते हैं कि ताजर अपनी मर्जी से एक सादा उर्दू के गोशवारे के जरिए अपनी आमदन और खर्च का एक गोशवारा भरे और वो उसके मुताबिक एक टैक्स जमा करवा दे। ये सबसे आसान निज़ाम है, ठीक है, और इसके नतीजे में टैक्स नेट बढ़ेगा, एतमाद की फिजा बढ़ेगी। अच्छा, ये इस पे अगर हुकूमत इसको नहीं चाहती, हम 4 तजावीज़ दे चुके हैं, काबिल अमल तजावीज़ दे चुके हैं, लेकिन हुकूमत बैठती नहीं है। हुकूमत बैठने के बजाय कहती है हम जबरदस्ती इसको नाफिज करेंगे। अगर हुकूमत की ये जिद अना और हठधर्मी है तो देखें, जब मैं अपनी दुकान का खर्चा नहीं पूरा कर पा रहा, मेरा कारखानेदार अपनी सनत के अखराजात पूरे नहीं कर पा रहा, तो हमारे पास तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है
کہ ہم ابھی ملک گیر مشاورت کے دوسرے مرحلے میں ہیں، ہم تجارت بچاؤ مزاحمتی تحریک کے دوسرے مرحلے کے اندر اب اگلے مرحلے میں ہم 3 دن کا ملک گیر شٹر ڈاؤن کرنے پر غور کر رہے ہیں. پھر یہ نہیں مانیں گے تو ہم غیر معینہ مدت کے لیے پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن کر دیں گے. اس لیے کہ اگر میری دکان چل نہیں رہی، میرا کارخانہ چل نہیں رہا، تو اس کو کھول کر اپنے خرچے بڑھانے کی بجائے میں اس کو بند کر دوں تو وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے. اور اس وقت تک بند رکھوں گا جب تک پھر حکومت اس ٹیکس کے نظام کو منصفانہ نہیں کرتی، بجلی کی قیمت کو ٹھیک نہیں کرتی، گیس کی قیمت کو ٹھیک نہیں کرتی، یہ جو عیاشیاں ان کو کم نہیں کرتی، پھر ہم اس وقت تک اپنی اس احتجاج کو جاری رکھیں گے. اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں تاجر برادری کے لوگ بھی اکثر میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع نہیں ہوتے، کبھی کبھی پھر وہ الگ ہو جاتے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تمام کے تمام تاجر برادری آپ کے ساتھ متفق ہو کے اسی آگے کی حکمت عملی کے ساتھ آپ کے ساتھ چلے گی؟ دیکھیے، مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے تاجروں کی منتخب نمائندہ تنظیم ہے. میں اس کا الیکٹڈ صدر ہوں اور الحمدللہ کراچی سے خیبر تک اس چھتری کے نیچے، اس فادر آرگنائزیشن کے سائے کے نیچے پورے پاکستان کی شہروں کی تنظیمیں، مختلف طبقات کی تنظیمیں، مختلف شعبہ جات کی تنظیمیں متفق ہیں. اور اس کا عملی اظہار یہ 28 تاریخ کی کامیاب شٹر ڈاؤن سے ہو گیا کہ شہر نہیں، گاؤں کے اندر دکانیں بند تھیں. اور پہلی ہڑتال تھی جس کے اندر روٹی لوگوں کو نہیں ملی، جس کے اندر دوائی نہیں ملی، جس کے اندر کھانے پینے کی چیز نہیں ملی، اور صرف شہروں میں نہیں، دیہاتوں کے اندر بھی نہیں ملی. تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہمارا تاجر ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور انہوں نے ہمیں یہ اعتماد اور مینڈیٹ دیا ہے کہ ہم جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارے ساتھ ہوگا. اس کے باوجود ہم حکومت کے رویے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم ملک گیر مشاورت بھی کر رہے ہیں اور اگلی حکمت عملی کی طرف جائیں گے. اور میں ایک اہم بات کروں کہ ہم دیکھیے قوم کے جذبات کو ایک راستہ دے رہے ہیں. لوگ اتنے بکھرے ہوئے ہیں، حالات کے ہاتھوں اتنے تنگ ہیں کہ اگر لیڈر لیس لوگ نکلے اور بکھرے ہوئے لوگ نکلے تو پھر وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر بھی محفوظ نہیں رہے گا. اس لیے ہم انتشار سے بھی ملک کو بچانا چاہتے ہیں. آپ اس طریقے سے کوئی کیا کہتے ہیں ٹھیک دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اس طریقے سے نہیں ہوگا تو ہم اس طرح آئیں گے؟ کیا آپ کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، مقصد میرا یہ ہے کہ جتنے قوم کے اس وقت جذبات ہیں، جتنے لوگ پریشان ہیں بلوں کے ہاتھوں، جتنے لوگ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں، حالات نے جتنا لوگوں کو مجبور کر دیا. جب کسی کے گھر میں بچے بھوکے ہوں گے، جب کسی کے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، وہ پھر نہیں دیکھے گا کاشف چودھری کو یا آپ کو، وہ پھر جائے گا اور عمرہ کے محلات کی طرف بڑھے گا. جو بنگلہ دیش میں ہوا، جو سری لنکا میں ہوا. ہم تو تاجر ہیں، ہم پرامن ہیں، ہم تاجروں کے پلیٹ فارم سے قوم کے جذبات کی ترجمانی بھی صاحب آپ ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر رہیے. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کیا آپ اس حوالے سے سیاسی پارٹیوں کو بھی اپنے ساتھ منسلک کریں گے؟ اس پہ آپ کا جواب لیتے ہیں. جی سراج صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں عوام پاکستان آپ نے بنایا، جو ملک کے حالات ہے، اس کو کس ڈگر کے اوپر جس طریقے سے مفتیٰ اسماعیل صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، جو آپ کے جتنے بھی تھے بقول آپ کے کہ ہم ساری چیزوں کے اوپر غور کریں، تو کیا اگر حکومت آپ سے بیٹھ کے وہ کہتی ہے کہ ہم جو آپ کے مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے، تو آپ ان سے ملنا پسند کریں گے؟ دیکھیں، اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اور جس درپیش مشکلات ہیں، اس میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیوں کو آن بورڈ ہونے چاہیے. جیسے کہ ابھی ہمارے تجارت کے تاجر برادری کے جو صدر بھی ہیں انہوں نے فرمایا، دیکھیں ہمیں ہر ایک کو سننا چاہیے، اور جو بھی باتیں انہوں نے کی ہیں یقیناً کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے. اب اس زیادتی کا ازالہ کیسے ہوگا جب تک آپ سنیں گے نہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو انہوں نے بھی بات کی کہ تمام جتنے بھی اس وقت ٹریڈرز ہیں یا تمام دکاندار ہیں، چھوٹے بڑے، ہو سکتا ہے کہ کل ایک نے دکان کھولی اس کو بھی آپ 60,000 روپے کہہ رہے ہوں، تو ہمیں پہلے یہ ڈیفرینشیٹ تو کرنا ہوگا نا ہمیں بیٹھ کے. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمیں اس کا ایک میکینزم بنانا ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے اٹھا کے آپ تھوپ دیں کچھ بھی، اور اس کے بعد جو ہے اتنی زیادتی کا نا اس کو ریوزٹ کیا جائے. اور اس کے ریوزٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حکومت، دیکھیں اس وقت حکومت انکمپیٹنٹ ہے. جو مسئلہ کیوں پیدا ہو رہا ہے، انکمپیٹنٹ ہے. یہ حکومت نہیں کر سکتی بہت ساری چیزیں، یہ ہمیں پتہ ہے.
क्योंकि मैं भी 10 साल पार्लियामेंट में रहा हूँ, मुझे पता है लोगों का किस तरह से तर्ज अमल होता है और उसको किस तरह ये जो है वो लॉन्च की जाती है। आदमी वो मुतमईन करके फिर आगे जाता है, इस तरह तो नहीं। अब तो नहीं, पहले ये होता है कि देखें जो चीज़ें इन्होंने बताई है ना पूरी, ये पूरा एक मैकेनिज्म बनता है इस चीज़ का। ऐसा नहीं होता है कि हर घर में उठा रहे हैं। देखें मैं तो एक बात कहता हूँ आज भी कि जो अशराफियों के जो मसला है ना, जो लोग टैक्स नहीं देते, अब अगर आप डिफेंस के लेफ्टिनेंट चले हैं, 6 गाड़ियाँ एक के घर में होंगी और उसका गोशवारा देख लें बमुश्किल वो साला 1.25 लाख रुपए दे रहा होगा। भाई ये वाली चीजें आप देखें यार, एफबीआर को मैं कहता हूँ ये वाली देखें, लेकिन वो भी ईमानदार एफबीआर ऑफिसर होगा तो काम करेगा, अदरवाइज ये होगा वो घर जाएगा उसके बाद उससे 50,000 रुपए लेके चले जाएगा, वो उसके ऊपर टैक्स लगेगा नहीं। तो अभी ये हमें निजाम को कैसे सही करना है, उसमें कैसे लोगों को लाना है। कुर्बानी दे सकते हैं पहले इस फील्ड के हवाले से जी, सियासतदान कुर्बानी दे सकते हैं कि हम अपनी मराद खत्म करेंगे। देखिए ये करना चाहिए, इस वक्त मुल्क की जरूरत है। इस वक्त मुल्क की जरूरत ये है कि जिन लोगों ने करप्शंस किए, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, तमाम लोगों को चाहिए कि ये मामला जो है अब नहीं चल सकेंगे। हमें पाकिस्तान को चलाना है, हमें पाकिस्तान को। आदमी जब सीट के ऊपर बैठा होता है तो वो कहता है कि नहीं सारी चीजें तो बहुत जरूरी, जब सीट पे नहीं होता तो फिर ये सारी चीजें बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बात होती रही है, मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन जब हम जजा और सजा का निजाम शुरू करेंगे, बेसिकली हमारे पास ये होता है कोई चीज पकड़ में नहीं आ रही, कोई चीज पकड़, जो बंदा यहाँ से उसके बाद ये हुकूमत में होगा या कहीं और जगह पे होगा, उसके बाद यहाँ से वो चला जाता है, फिर उसका 5 साल के 10 साल के फिर दोबारा आ जाता है। तो मसला ये है कि हमें ये देखना है जो हमारी जुडिशरी है, हमारे इंसाफ के जो इदारे हैं, उनको भी देखना है कि ये जो मामला खराब हो रहे हैं पाकिस्तान के, वो क्यों हो रहे हैं, इसकी इसकी जड़ों तक पहुंचना होगा। ये देखें मामला इस हद तक खराब हो चुके हैं, अगर हमने सब ने मिलके एक मैं समझता हूं कि तमाम जितने भी पाकिस्तान के अवाम है उनको मिलके एक जगह खड़ा होना चाहिए कि उन लोगों के गिरबान पे हाथ डालना चाहिए जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर लूट मार की, गबन किया है, रिश्वतें ली हैं, पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है। तमाम जितने भी ममालिक है उसके अंदर हम अगर बाहर जाते हैं तो हमें पता लगता है कि पाकिस्तान की क्या इस वक्त क्या पोजीशन है। तो जो भी इस वक्त मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, ये 77 सालों में आज तक हम ये देख रहे हैं, हर 14 अगस्त को हम 14 अगस्त बना के आज़ादी का पैगाम भी देते हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि हमने क्या खोया और क्या पाया। ठीक है, अभी तक हमने इस चीज से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कि हमने कितना हमें डिलीवर किया, कितना हमें डिलीवर करना है, हमें हमारी मईशत कहाँ खड़ी हुई है, हमें कैसे मईशत को आगे बढ़ाना है। ये सो मैनी मतलब इतने क्वेश्चंस हैं और उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें फिर वो कॉम्पिटेंसी चाहिए। कॉम्पिटेंस चाहिए तो कहते हैं कि इस कौम को कुर्बानी देनी पड़ेगी। IMF की जो पॉलिसी है उसके ऊपर तो बहुत सारी चीजें क्या कहते हैं हमें करनी पड़ेगी। उस पे देखिए IMF कभी भी नहीं कहता कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ा दें, IMF कभी नहीं कहता कि टैक्स ड्यूटी भी दें, IMF नहीं कह रहा कि आप जो है एक दफा मीटर बेचने के बाद दोबारा उससे पैसे चार्ज करें, ये IMF नहीं कह रहा। IMF जो कह रहा है वो सामने वो दूसरी चीजें ये जो है अपने जेबों को बचाने के लिए ये अवाम के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, इस पे आते हैं। अच्छा, किन किन नजरियात पर आप काम कर रहे हैं? मैं आपको एक चीज ऐड कर दूं कि सितम ज़रीफ़ी आप ये देखें और समझ नहीं आता कि इसका इजहार कैसे करें, क्या पढ़ा लिखा तबका भी वही करे जो दूसरे कर रहे हैं, कि हुकूमत ताजरों से और बाकी पेट्रोलियम वाले अगर हड़ताल कर देते हैं या तो उनसे बात करती है, उनके मुतालबा तस्लीम भी करती है। यहाँ तो 375 अरब देने वाले से बात ही नहीं करती। यानी उनके नज़दीक ये तो कोई मसला ही नहीं है, इनको तो रखो साइड पे, ये जो 400 अरब वाले इनको तो साइड पे रखो और बाकी हजरात से बात कर लो, क्योंकि जनाब वो सड़कों पे नजर आ रहे हैं, जनाब वो टीवी पे नजर आ रहे हैं या फिर वो दुकान बंद कर सकते हैं। तो इससे बड़ा तो आप भी एहतिजाज करें ना, आप भी जाएं, आप भी सारी चीजें करें। क्या एहतिजाज करें? हम सड़क पे खड़े हो सकते हैं ना, दुकान तो बंद नहीं कर सकते, सड़क पे खड़े होंगे 2 मिनट की से ज्यादा की क्लिप भी नहीं चलाएगा। तो कहने का मकसद ये, देखिए मैं एक और साइड भी दिखा दूं, देखिए बातें लंबी हो जाएंगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो जा रहे हैं अब इस मुल्क से, जब वो बाहर जाते हैं तो यहाँ पर रहने वाले जो पीछे नहीं जा सकते, देखिए ये तो कोई तरीका नहीं है शॉर्ट टर्म तरीका कि जनाब आप इनके ऊपर लाद दें और कोई कुछ नहीं बोलेगा हो जाएगा, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म नतीजा देखें। पढ़े लिखे लोग जिन्होंने मुल्क को चलाना है, जिन्होंने इदारों को चलाना है, जिन्होंने उनका CEO CFO बनना है, वो अगर पाकिस्तान से चले जाएंगे तो यहाँ पर पीछे संभालने वाला कौन होगा? सिर्फ सनतकार, सिर्फ ताजिर, इन लोगों से तो मुल्क नहीं चल रहा ना, मुल्क तो इदारों से भी चल रहा है। स्टेट बैंक भी तनख्वाहदार तबके वाला लोग चला रहे हैं। मैं सारी बात कर रहा हूँ
تو یہ طریقہ کہ یار ابھی نچوڑ لو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کچھ نہیں بولیں گے, لیکن اس کے لانگ ٹرم امپیکٹ میں صلاح الدین صاحب سے کہوں گا کہ آپ اس پہ دھیان دیں. لانگ ٹرم امپیکٹ یہ پڑھا لکھا طبقہ باہر چلا جائے گا, اور آپ یہ چھوڑ دیں کہ باہر جائے گا تو یہاں پیسے بھیجے گا, وہ آدمی ختم ہو گیا. جا بھی رہا ہے, ابھی فگر بھی بہت بڑی آئی ہے. بالکل ابھی یقین کریں جتنی ابھی جتنی فگر آئی ہے باہر جانے کی تقریباً 60 لاکھ کے قریب ابھی لوگ گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک عام آدمی, ہماری بدقسمت یہ ہے کہ نیو کراچی میں رہنے والا ایک عام شخص وہاں سے جاتا ہے اور ٹاور میں جا کے نوکری کر رہا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ بڑی مشکل سے گھر پہنچ رہا ہے رات کو, اس کے وہ ٹیکس دے رہا ہے. لیکن ہمارے کچھ لوگوں نے یہ بھی ایک غلط بات ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو اچھا کما رہے ہیں وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جب اگلی چیزیں ہر آدمی ٹیکس اچھا کمانے والے ٹیکس نہیں دینا چاہ رہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے یہ 375 ارب روپیہ ٹیکس دیتا ہے. اس کے مقابلے میں جو اس ملک کے اندر جاگیردار ہیں, میں 20 ایکڑ 30 ایکڑ والے کی بات نہیں کرتا, 50 ایکڑ سے جو بڑے جاگیردار ہیں وہ ٹوٹل ملا کے کوئی 4.5-5 ارب روپیہ ٹیکس دیتے ہیں. اچھا زرعی جاگیروں پہ ٹیکس نہیں لگایا جاتا. اسی طریقے سے وہ سیکٹرز جہاں پہ ٹیکس لگایا جانا چاہیے وہاں ٹیکس نہیں لگایا جاتا, ان کو ٹیکس چھوٹیں دی جاتی ہیں, ان کو سہولتیں دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے یہ نظام ہم نے جو اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے اس کے اندر یہ تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس اس کو بھی ریشنلائز کرنا شامل ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو برین ڈرین ہے یہ صرف برین ڈرین نوجوانوں کا باصلاحیت لوگوں کا نہیں ہو رہا, ان کا بھی ہو رہا ہے. اسی طرح صنعتکار یہاں صنعتیں بند کر کے باہر جا رہے ہیں. گزشتہ کچھ عرصے کے اندر صرف دبئی کے اندر 10,000 کے قریب پاکستانی بزنس مینوں نے دبئی چیمبر آف کامرس میں اپنی فرمیں رجسٹرڈ کروائی ہیں. ٹھیک ہے, اگر سرمایہ دار بھی چلا جائے گا, تاجر بھی چلا جائے گا, ایک ذہین آدمی بھی چلا جائے گا, نوجوان بھی چلا جائے گا, تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے, یہ فکر کرنے کی بات ہے, لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. لیکن حکمران اس طرف سنجیدگی سے سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں سوچیں گے تو کیسے نظام چلے گا؟ مطلب یہ آج کا دن گزار دیں اور کل کی کل سوچیں گے, اس طرح تو ملک نہیں چلتے. صحیح بات ہے. اور یہ جو 86,000 ارب کا قرضہ ہے, میں تو حیران ہوں کہ یہ قرض ہم کیسے ادا کریں گے, اور پھر اس قرض کے سود کی ادائیگی کے لیے ہم مزید قرض لیتے ہیں. اچھا آپ دلچسپ بات دیکھیے کہ 8,500 ارب روپیہ اس وقت ہم سود دے رہے ہیں. اچھا یہ آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ یہاں پہ سود سے پاک نظام معیشت ہوگی, وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ موجود ہے, میں تھوڑی دیر کے لیے اس کی طرف نہیں جاتا. اگر یہ شرح سود 10% پہ آ جائے تو کم از کم صرف سود کی ادائیگی کی مد میں 4500 ارب روپے کے قریب پیسہ بچایا جا سکتا ہے. اچھا وہ پیسہ بچایا جائے تو وہ ظاہر ہے دوسری طرف لوگوں کو ریلیف دینے پہ خرچ ہوگا, لیکن ان بینکوں کو نوازا جا رہا ہے, شرح سود کو نیچے نہیں لایا جا رہا. بینک خوش ہے اور موجے کر رہے ہیں اس لیے کہ حکومت پیسہ لے رہی ہے, ان کا پیسہ بھی محفوظ ہے اور ان کو منافع بھی مل رہا ہے. اور دوسری طرف قوم پریشانی کی حالت میں ہے, صنعتکار بینکوں سے پیسہ نہیں لے رہا کہ اس شرح سود کے اوپر وہ کاروبار نہیں چلا سکتا. اچھا مہنگی بجلی ہے, مہنگی گیس ہے, 44 قسم کے ٹیکس ہیں. آپ اندازہ کریں, میں صرف آپ کو اگر ایک کریانے کی دکان کی بات کروں نا, ایک کریانے کی دکان والا ٹریڈ لائسنس لیتا ہے, بورڈ کا لائسنس لیتا ہے, اس کے بعد چینی بیچنے کا لائسنس لیتا ہے, سگریٹ بیچنے کا لائسنس لیتا ہے, انوائرمنٹ کا لائسنس لیتا ہے, ویکسینیشن کرواتا ہے, پھر وہ انکم ٹیکس دیتا ہے, سیلز ٹیکس دیتا ہے, ود ہولڈنگ ٹیکس دیتا ہے, پروفیشنل ٹیکس دیتا ہے. اچھا پھر وہ الائڈ چارجز دیتا ہے, کنزرویٹری چارجز دیتا ہے, کوئی 30 قسم کے ٹیکس ایک کریانے کی دکان والا دیتا ہے. اچھا ہم کیوں سنگل ٹیکس سسٹم کی طرف نہیں جاتے کہ کرپشن بھی ختم ہو, دینے والے کے لیے بھی آسان ہو, اور حکومت کو بھی پتا ہو کہ ہمارے خزانے میں کیا آ رہا ہے. جیسے میں آپ سے کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیاسی پارٹی اگر آپ کے ساتھ منسلک ہوں گی تو کیا آپ ان کے ساتھ لے کے چلیں گے ان کو, یا دیکھیے ہم تجارت کو بچانے کے ایجنڈے پہ ہیں, معیشت کے تحفظ کے ایجنڈے پہ ہیں, اور یہ قومی ایجنڈا ہے. اچھا ہم عوام کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں, اور اس کے اندر جو سیاسی جماعت بھی وہ ہماری حمایت کرے ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے, اس لیے کہ یہ ملک ہم سب کا ہے. اس ملک کے اندر رہنے والے 25 کروڑ لوگوں کا ہے, اور یہ سیاسی جماعتیں بھی جو قومی ایجنڈے پہ ہوں, ٹھیک ہے, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں.
اچھا آپ کی آئندہ کی حکمت عملی ایک جملے میں سننا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے کہ ہم مشاورت کر رہے ہیں، اور کب تک یہ اگر حکومت نے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا یا کوئی ایسی چیز کی تو آپ کیا اقدام اٹھائیں گے آگے؟ دیکھیے بہت سمپل حکمت عملی ہے کہ ہم یہ تجارت بچاؤ مزاحمتی تحریک کا پہلا مرحلے میں 1 دن کی ہڑتال کی، اب دوسرے مرحلے میں ہم 3 دن کی ملک گیر ہڑتال کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر بھی حکومت کو سمجھ نہ آئی تو ہم غیر معینہ مدت کے لیے ملک کے اندر پہیا جام شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دیں گے۔ یہ سارے تاجر ایک پلیٹ فارم پہ اس چیزوں کے اوپر اس کے اندر پورے پاکستان کے تاجر نہیں، جب ہم پہیا جام کی کال دیں گے تو تاجر، صنعت کار، ٹرانسپورٹرز، ہم تمام طبقوں کو اعتماد میں لینے کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ پوری قوم اس کی پشت پہ کھڑی ہوگی اور پوری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا۔ جی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا۔ جی دیکھیں پہلے مرحلے میں تو ہمیں اپنا مسئلہ سمجھانا ہے، جیسے شیخ صاحب نے کہا نا کہ اگر کوئی نیو کراچی سے بس پکڑ کے ٹاور جاتا ہے اور وہ تنخواہ دار ہے اور اس کو 50,000 روپے ملتے ہیں، 50,001 روپے، تو وہ ٹیکس دے گا اور زبردستی دے گا اور اس سے پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ لیکن میں بغیر کسی کی نشاندہی کیے مثال لے لیتے ہیں، پھل بیچنے والا آدمی ہے، کیا وہ مہینے کے 1,500-2,000 روپے نہیں دن کے 1,500-2,000 روپے نہیں کما سکتا جتنے مہنگے پھل ہیں؟ وہ نکل گیا 50,000 سے اوپر، لیکن وہ کنسیڈر ہے غریب۔ تو ایک ملک میں 2 طبقات کیسے چل سکتے ہیں کہ جو تنخواہ دار بس میں لٹک کے جا رہا ہے اور 50,000 لے رہا ہے وہ ٹیکس دے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ منع نہیں کر سکتا، اور جس سے آپ لے نہیں سکتے۔ اور یہ تو میں نے ایک بہت چھوٹی سی مثال دے دی ہے، آپ کسی بھی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں جن کی، یا ڈاکٹرز کے پاس چلے جائیں جو کیش میں پیسے لیتے ہیں، تو ان کو اپنی انکم خود ڈکلیئر کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اتنے کماتا ہوں، تو ہم تو کہہ نہیں سکتے میں اتنے کماتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد ہے ٹیکس نہ دینا ہمارا جواز نہیں ہے، ٹیکس ہمیں دینا ہے، لیکن اس وقت جب سب سے لیا جائے۔ ٹھیک ہے، کوئی آخری جملہ پھر اس کے بعد میں پروگرام دیکھیں ایک تو یہ کہ جو ابھی بات ہو رہی ہے یقیناً ایک اہم گفتگو بھی ہے، اور یہ بہت ہمارے لیے معیشت کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت اہمیت ہے اس کی۔ دیکھیں آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک سوال کیا تھا کہ وہ جو ہے آئی ایم ایف جو ہے وہ اس طرح سے، دیکھیں آئی ایم ایف کا کوئی ایشو ہے ہی نہیں۔ آئی ایم ایف نے تو ایگریکلچر انکم پہ انکم ٹیکس لگانے کے لیے کہا تھا، تو آج تک نہیں لیتے یہ لوگ۔ تو جو اشرافیہ وہ ٹیکس نہیں دے رہی، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے، ان کی طرف جائیں۔ اور میں نے کہا نا میکینزم بنانا پڑے گا، ہمیں ایک صاف ستھرا میکینزم بنانا پڑے گا، اور عوام کو بھی اس بات پر اویئرنیس دینی ہوگی کہ ملک جو ہے اسی پہ چلتے ہیں، ٹیکسز پہ۔ ساتھ ساتھ ہمیں اس کرپشن کا خاتمہ کرنا پڑے گا، جس سے پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ اس ٹیکس ہم دے رہے ہیں، یہ سب ان کی جیبوں میں جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ صلاح الدین صاحب، بہت شکریہ عادل صاحب۔ جیسا کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا، اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک سسٹم بنانا پڑے گا اور ایک طریقہ کار بنانا پڑے گا، اور اس طریقہ کار کے اندر سب کو اپنے اپنے حصے کی قربانی دینی پڑے گی، اپنے اپنے حصے کا حصہ ملانا پڑے گا، جبھی جا کے یہ پاکستان ایک بہترین پاکستان بنے گا، اور مستقبل کا پاکستان ایک روشن پاکستان ہوگا اور ایک اچھا پاکستان ہوگا۔ دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اللہ تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے۔ جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔